رات 10:30 بجے دروازے پر دستک ہوئی تو دونوں باپ بیٹا ایک دوسرے کو چونک کر دیکھنے لگے۔ پھر احمد ابراہیم دروازہ کھولنے کے لیے اٹھے تو سفیان بھی ان کے پیچھے آیا۔ زمل، میری بچی تم؟ وہ اس کو دیکھ کر حیران ہوئے۔ زمل کا زہران خان کی طرف سے دیا گیا اتنا مان، اتنی عزت، اتنا خیال، ان سب پر ان کی ڈانٹ سے وہ دل برداشتہ ہو گئی۔ ایسے تو وہ فضیلہ بیگم کی ڈانٹ پر جبر کر لیتی، لیکن یہاں شاید دل کا معاملہ تھا، اور دل کے معاملے میں انسان سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں کھو دیتا ہے۔ وہ بنا یہ خیال کیے کہ اس کا حویلی سے رات کے اس پہر چھپ کر جانا ایک وبال کھڑا کر سکتا ہے، وہ یہ بھی بھول گئی کہ وہ ایک ونی میں آئی ہوئی لڑکی ہے۔ یاد تھا تو بس محبوب شخص کا دھاڑنا۔ احمد ابراہیم اس کو ساتھ لگائے اندر لائے جو آنسو بہا رہی تھی۔ کمرے میں آ کر اسے بستر پر بٹھایا۔ بیٹی کیسے آئی تم؟ وہ حیران تھے اس کے آنے پر۔ چھپ کر آئی ہوں، وہ روتے ہوئے بولی۔ یہ کیا کیا تم نے؟ تمہارے آنے کا پتہ چلا حویلی والوں کو تو وہ تمہیں جان سے مار دیں گے۔ وہ پریشان ہوئے تھے۔ مار دیں لیکن مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ وہ اس وقت عجیب سی چڑچڑی ہو رہی تھی۔ یہ لوگ تو پہلے بھی تمہارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، اب ایسا کیا ہوا جو تم نے یہ قدم اٹھایا؟ وہ پریشانی میں گھر گئے تھے۔ آخر محتشم خان کو پتہ چلتا تو وہ ساری گولیاں اپنے بندوق کے اس پر خالی کرنے میں دیر نہ لگاتے۔ بابا میں صبح بات کروں گی، سونا چاہتی ہوں۔ وہ اٹھ کر کمرے میں چلی گئی، جبکہ پیچھے ان دونوں کو پریشان چھوڑ دیا۔ آج کی رات زمل نہ خود سوئی اور نہ اس کی وجہ سے 3 شخص سوئے، احمد ابراہیم، سفیان ابراہیم اور زہران خان۔ پتہ نہیں صبح کیا ہونے والا تھا۔ صبح جب زہران خان فریش ہو کر باہر نکلا تو زمل کی غیر موجودگی پر اچنبھا ہوا اسے۔ اس کا دماغ تیزی سے کام کرنے لگا۔ وہ اپنے خاص بندے کو کال ملاتے ہوئے اس سے کچھ کہہ کر پیچھے کی طرف بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس شخص کی کال آئی اور اس بات کی تصدیق کر دی گئی کہ زمل احمد ابراہیم کے گھر پر تھی۔ اف، بے وقوف لڑکی، اپنے لیے بھی مصیبت کھڑی کی اور میرے لیے بھی۔ وہ پریشانی مسلطہ بی بی جان کے کمرے میں گیا۔ ابھی صبح کے 7 بج رہے تھے۔ بی بی جان تو اٹھ جاتی تھیں اور باقی لوگ 8 بجے ہی نکلتے تھے، اس لیے وہ ابھی زمل کے اس اقدام سے بے خبر تھے۔ السلام علیکم بی بی جان۔ وہ ان کے ماتھے پہ پیار کرتا بیٹھ گیا ان کے نزدیک۔ وعلیکم السلام، کیسا ہے میرا پتر؟ وہ اس کو محبت سے دیکھتے بولی۔ پریشان ہوں۔ ایک پورے حویلی میں دادی ہی تو تھیں جو زہران خان کو صحیح بات بتا سکتی تھیں۔ کیوں، کیا ہوا؟ وہ بھی پریشان ہوئی۔ بی بی جان، اب مجھے بتا بھی دیں کہ ماضی میں ہوا کیا ہے اور اس کا زمل سے کیا تعلق ہے۔ وہ انہیں محتشم صاحب کی کل والی پوری بات بتانے کے بعد پوچھنے لگا۔ بیٹا، جب تو 3 سال کا تھا تو تیری پھوپھی پریوش یہیں رہتی تھی۔ وہ احمد ابراہیم سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن تیرا باپ اس بات پر ہتھے سے اکھڑ گیا۔ وہ اس کا ایک عام سے کسان سے بیاہ نہیں کرنا چاہتا تھا، اس کے لیے وہ کوئی بڑا جاگیردار دیکھ رہا تھا۔ لیکن تیری پھوپھو کو دولت سے کوئی غرض نہیں تھی، اسے ایک محبت اور عزت کرنے والا آدمی چاہیے تھا، اور یہ ساری خوبیاں احمد ابراہیم میں تھیں کیونکہ تیرا باپ اور دادا بھی سردار تھے۔ لیکن وہ عورت کو وہ عزت اور مقام اور وہ محبت نہیں دے سکے جس کی عورت حقدار ہوتی ہے، اس لیے تیری پھوپھی ان جاگیرداروں سے نفرت کرتی تھی، اور اس نے اپنے بھائی سے چھپ کر میری موجودگی میں نکاح کر لیا، اور وہیں پہ میں نے اسے رخصت بھی کر دیا۔ احمد ابراہیم 12 جماعتیں پڑھا ہوا تھا، اس لیے شہر میں معقول تنخواہ پر اسے نوکری مل گئی، اور وہ پریوش کو اپنے ساتھ لے گیا۔ اس دن سے اپنی بچی سے نہ مل سکی میں، اور زمل، میری نواسی، میری بیٹی کی نشانی سے معلوم ہوا کہ وہ مجھ سے ملے بغیر ہی چلی گئی۔ وہ روتے ہوئے رکیں اور پھر بولنے لگی۔ بی بی جان، صحیح کر رہی ہوں نا میں؟ پریوش سامان باندھے ماں کے کمرے میں تھی۔ بیٹا، تو بھاگ کر تھوڑی شادی کر رہی ہے، بلکہ تیری بی بی جان نے اپنی موجودگی میں کروائی ہے تیری شادی، اور اپنی بچی کا نکاح کروایا ہے، اس لیے تو پریشان مت ہو۔ وہ مسکرائیں۔ لیکن بی بی جان، گاؤں اور لالا تو یہی کہیں گے نا، میرے کردار پر انگلی اٹھائیں گے وہ لوگ۔ وہ بھیگی آنکھوں سے بولی۔ تو میری بچی، تو ان کے لیے اپنی زندگی تو برباد نہ کرنا۔ احمد ابراہیم، مجھے بھی اچھا لگا ہے، اور میں بھی چاہتی ہوں کہ میری طرح تو بھی قید کی زندگی نہ گزارے۔ بی بی جان، آپ اکیلے کیسے رہیں گی؟ میں رہ لوں گی، تو میری فکر نہ کر، اب جلدی جہاں سے نکل جاؤ۔ وہ پریوش کو ساتھ لیے حویلی کے پچھلے حصے سے نکلی اور شہر جانے والے راستے پر چل دیں۔ وہ لوگ وہاں پہنچ کر احمد ابراہیم کے لیے گئے چھوٹے سے گھر میں داخل ہوئیں۔ احمد ابراہیم سے مل کر وہ دونوں ایک کمرے میں چلی گئیں۔ ظہر کے بعد ان کا نکاح تھا۔
सुबह हुई तो अहमद इब्राहिम निकाह ख्वां वगैरह को बुलाने के गर्ज से गए और बीबी जान परिवेश को तैयार करने लगी। बीबी जान, डर लग रहा है, तू सारे वहमों को निकाल दे और खुशी खुशी इस रिश्ते का आगाज कर। वो प्यार से उसका माथा चूमते हुए बोली। बाहर आंगन में ही उन्हें इब्राहिम मिल गए। अहमद बेटा, वो पुकारी। जी बीबी जान। वो फौरन उनके पास आए। बेटा, हमने बहुत बड़ा इक़दाम उठाया है, लेकिन सिर्फ इसलिए ताकि मेरी बेटी को खुशियाँ मिले। मेरी बेटी को हमेशा हमेशा खुश रखना, उसका साथ देना, उसे अकेला मत छोड़ना। वो नम आंखों से बोली। बीबी जान, फिक्र मत करें, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा और मैं परिविश को अपनी इज्जत बना रहा हूँ, और अपनी इज्जत को बीच राह में अकेला छोड़ना मेरा शेवा नहीं। वो अपने मजबूत लहजे से बीबी जान को मुतमईन कर गए। कुछ देर में दोनों का निकाह हुआ और वो निकाह के खूबसूरत रिश्ते में बंध गए। बीबी जान दोनों को बहुत सी दुआएं देकर हवेली वापस चली गई। तेरे बाबा साईं को जब ये बात मालूम हुई तो वो मुझे इस हवेली से तो ना निकाल सका, हवेली जो मेरे नाम है, लेकिन इस कमरे में कैद कर दिया। वो अजियतों की इंतहा पर थी। बीबी जान, वो बेसाख्ता उन्हें अपने साथ लगा गया। यह हकीकत जान लेने के बाद उसे भी दुख हुआ, कैसे एक माँ को उसकी बेटी से जुदा कर दिया गया। अब आगे की बात तुझे अहमद ही बता सकता है। वो अपने आंसुओं को साफ करते बोली। चलें, आप आराम करें, मुझे कुछ ज़रूरी काम निपटाने हैं। वो उनके सर पर बोसा देता कमरे से निकल गया। दादी जिमल की हिफाजत की दुआएं करने लगी। नाश्ते की टेबल पर सभी बैठे थे। ज़हरान भी खामोशी से नाश्ता कर रहा था, जहन में आगे के लिए लाहे अमल तैयार कर रहा था। साथ साथ ज़हरान, उस लड़की के बाबा नहीं आए क्या? मोहतशिम खान उसको देखते पूछने लगे। बाबा साईं, कॉल की थी मैंने। उसके बाबा तो आ गए, लेकिन उन्होंने उसका रिश्ता अपने दोस्त के बेटे से तय कर दिया, और उसके बाबा खासे स्ट्रिक्ट हैं, तो वो मुझसे माजरत करने लगे। वो भरपूर संजीदगी के साथ बोला। ये क्या बात हुई? मैंने तुमसे कहा था ना बात करने को। वो गुस्से से बोले। बाबा साईं, मैं क्या कर सकता हूँ? उनसे कहता वो उठ गया। माहौल में खामोशी छा गई। जेमल की हवेली से गैर मौजूदगी की खबर हवेली में फैल गई, लेकिन हैरान कुन बात ये थी कि किसी ने कोई वावेला नहीं किया। मोहतशिम खान, कुछ खबर है? वो लड़की हवेली में नहीं है। फजीला बेगम कमरे में आते ही बोली। पता है मुझे, रात के अंधेरे में बाप के घर गई है, और ये काम तो हमारे लिए और अच्छा कर गई। उसकी वापसी पर मेरे कुछ बंदे उसे अगवा कर लेंगे। ज़हरान ने मुझे डबल क्रॉस करके अच्छा नहीं किया। अब मैं भी बताऊंगा कि मैं उसी का बाप हूँ। वो समझ गए थे माहम वाले मामले के बारे में। यकीनन उनके बेटे ने ही कुछ किया है और उन्हें अच्छे से बेवकूफ़ बना दिया है। और मेरे बेटे मेहरान खान का बदला, वो दुखी लहजे में बोली, उसको कहीं भेजते ही उसके भाई का कत्ल करवा दूंगा। वो इतने आराम से बोले जैसे मौसम के हाल पर तबसरा कर रहे हों। तो ये है खामोशी की वजह। उनकी बात सुनता वो बुड़बुड़ाया था। एक दिन गुजर चुका था। जिमल अपने बाप के घर में थी। उसके यूं हवेली से आने की वजह जब इब्राहिम अहमद को पता चली तो उन्होंने उसको डांटा और ज़हरान खान के घर आने का बताया, और साथ भी ये भी बताया कि ये जो आधे घंटे के लिए उनसे मिलने आ जाती थी वो भी उसी की बदौलत। जिमल का गुस्सा ठंडा हुआ तो मलाल ने आ घेरा। फिर ये भी ख्याल आया कि वो परेशान था और वो उसका साथ देने की बजाय यहाँ आ गई और उसके लिए एक और नई मुसीबत खड़ी कर चुकी है। लेकिन जैसे ही लफ्ज़ मैट्रिक पास आता तो अना सर उठा लेती। ज़हरान परेशान सा बेड की पांती से लगा नीचे बैठा था। एक ही दिन में उसकी कमी महसूस कर रहा था, और दूसरी ये भी परेशानी थी कि अगर वो हवेली आने के लिए निकली तो क्या होगा। वो अपने वर्कर्स को कॉल करके अपने घर में 2 कमरे और किचन को बिल्कुल फाइनल करने का बोल चुका था। उफ, ये लड़की, सोचना चाहिए था ना इसे। मैंने कभी इसके साथ गलत नहीं किया। अगर गुस्से में कुछ कह दिया तो यकीनन परेशानी में कहा होगा। अब नाराज़ होकर बैठी है, वो भी इन हालात में। उफ ज़हरान खान, तुम तो एक ही दिन में याद करने लग पड़े उसे। वो झुंझलाया। मैसेज कर दे भाई। सर उठाकर सामने बैठी बहन को देखकर उसने खुद को कंपोज किया। किसको? वो अनजान बना। वही जिसको सोच रहे हैं। वो मुस्कुराहट दबाते बोली। मैं किसी को नहीं सोच रहा, बस परेशान हूँ कि बाबा उसे अगवा करने का प्लान बनाए हुए हैं। वो आधी बात सच और आधी झूठ बोला। क्या बाबा ऐसा भी कर सकते हैं? वो मुंह पे हाथ रख कर बोली। भाई, मैं अच्छी तरह जानती हूँ ये सिर्फ इस बात की परेशानी नहीं है, बल्कि ये इससे भी आगे की बात है। बहन हूँ आपकी, भले आपसे छोटी हूँ, लेकिन जान गई हूँ। अब मेरी भाभी के बगैर गुजारा नहीं। इकरार कर लें जल्दी से, देर ना करें।
सामने नहीं कर पा रहे तो मैसेज में कर दें। वो संजीदगी से अपने बाप की संगदिली को छोड़कर भाई के मसले की जानिब मुतवज्जो हुई। ज़ोहरान यकटुक उसे देखने लगा, अपने से 8 साल छोटी बहन को, जो उसके दिल का राज जान गई थी। जो वो बात खुद से इकरार करने से झिझक रहा था, वो उसकी छोटी बहन बड़े आराम से कह कर जा चुकी थी। मेरी गुड़िया इतनी समझदार हो गई है। वो मोहब्बत से दरवाजे की तरफ देखते हुए बोलने लगा, जहाँ से वो गई थी। फिर कुछ सोचते हुए मोबाइल उठाया। जिमल लड़ाई के वक्त गेम खेल रही थी और वो हाथ में ही लिए चली गई थी, लेकिन ये एक काम वो अच्छा कर गई थी। क्या लिखूं? वो टाइप करता फिर रिमूव कर देता। वो बंदा जो बग़ैर प्रेपरेशन के एक शानदार प्रेजेंटेशन दे देता था, आज एक मैसेज नहीं लिख पा रहा था। वो जो बेहतरीन तकरीरें लिख लिया करता था, आज एक छोटा सा पैगाम नहीं लिख पा रहा था। उफ, क्या लिखूं? क्या बना दिया है इस लड़की ने मुझे। वो जिमल के सरापे को आंखों में बसाए बोला। बिलाखिर वो एक पैगाम टाइप कर चुका था और सेंड भी कर दिया। क्या आइडिया दिया है मेरी गुड़िया ने। वो पुरसकून सा टेक लगा गया। वो उसको ऐसे नहीं लाना चाहता था, बल्कि मना कर उसकी रजामंदी से लाना चाहता था, और फिर अपने नए घर जाकर वो अपनी नई ज़िंदगी शुरू करना चाहता था। जिमल शावर लेकर निकली और तौलिए से बाल सुखाने लगी। तभी उसका मोबाइल रिंग किया। उसके मोबाइल में सिर्फ 2 लोगों के नंबर थे, एक ज़ोहरान और दूसरा मिशेल का। तौलिया कुर्सी पर डालते चारपाई से उसने अपना मोबाइल उठाया। ये क्यों कर रहे हैं मैसेज? ज़ोहरान खान का मैसेज पढ़कर मुस्कुराहट होंठों पे दोहराई। जल्दी से मैसेज खोला। अपनी शहद रंग आंखों का दीवाना बनाकर अब रखा क्यों है दीदार से महरूम। अपनी सुनहरी जुल्फ़ों में मुझको उलझा कर अब दूर क्यों गई हो जाने जा। मेरे दिल को मुझसे ही लेकर अब दूर क्यों गई हो जाने जा। अज खुद उफ, इन्हें ये क्या हो गया है। इतने खुश्क मिजाज बंदे से वो ये तवक्को नहीं कर रही थी। शेर पढ़कर उसके रुखसार सुर्ख हुए। ये शेर लिखते हैं या मेरे लिए लिखे हैं? वो शहादत की उंगली दांतों में दबाए शर्मीली सी मुस्कुराहट लिए सोचने लगी। तभी मैसेज की रिंगटोन ने अपनी तरफ मुतवज्जो किया। एक एक लफ्ज़ मेरा अपना है, कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं किया। जवाब का मुंतज़िर हूँ। क्या जवाब चाहिए? फ़ौरन से रिप्लाई किया। ये जो मैंने एक खूबसूरत सा शेर भेजा है, इसका जवाब चाहिए। शायरी तो कभी नहीं की, लेकिन ये ख़ास आपके लिए है। उसका जवाब पढ़ते जिमल चारपाई पर बैठी। दिल मामूल की रफ्तार से हटकर धड़कने लगा। वो मोबाइल रखते दोनों हाथों से चेहरा छुपा गई। दफ़ातन मोबाइल दोबारा रिंग किया। कॉल कर सकता हूँ मिसेज़ ज़ोहरान? मिसेज़ ज़ोहरान को बोल्ड करके लिखा गया था। जी। उसका तो खुद का भी दिल बात करने को बेचैन हो रहा था। अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं आप? भारी गंभीर आवाज़ उसके दिल को सुकून पहुंचा रही थी। ठीक हूँ, आप कैसे हैं? हल्के से वो बोली। ठीक हूँ। शायरी कैसी लगी? अच्छी लिखी है आपने। वो दुपट्टे के पल्लू से खेलते हुए बोली। अब तो नाराज़ नहीं है ना? शाम को लेने आ जाऊँ? प्लीज़ मना मत कीजिएगा। उसकी शर्मिंदा आवाज़ जिमल से बर्दाश्त नहीं हुई। नहीं, मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ, आप आ जाएं लेने। वो रोते हुए बोली। जिमल रो क्यों रही हैं? उसकी सिसकियों पर वो परेशान हुआ। आपकी छोटी सी गलती पर मैं नाराज़ होगी और ये कदम उठाया जिससे आपको परेशानी भी हुई। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। आप मुझे हमेशा सपोर्ट करते रहे, इतना ख्याल रखा, और मैंने। वो सिसकी लेते हुए बोली। अच्छा, रोना बंद करें। मैं अपने अल्फाज के लिए वाकई शर्मिंदा हूँ, और मैं उस वक्त बहुत परेशान था। वो डील कैंसिलेशन और अगवा वाली बात जिमल को बताने लगा। सॉरी, मुझे आपका साथ देना चाहिए था और मैंने उल्टा परेशान कर दिया आपको। आप बहुत अच्छे हैं। वो आंसू साफ करते हुए बोली। वो तो मैं हूँ, लेकिन मुझे शेर का जवाब नहीं मिला। वो शरारत से पूछने लगा। मुझे शेर व शायरी नहीं आती। उसने नाक चढ़ाई। अच्छा, आप अकेले बाहर नहीं आइएगा, मैं खुद लेने आऊँगा अंदर। वो ख्याल रखने की ताकीद करता फ़ोन काट गया। जिमल के एहसास तशक्कुर से कई आंसू निकले। कितना अच्छा शख्स अल्लाह ने उसके नसीब में लिखा था। अस्सलामुअलैकुम फूफा, कैसे हैं? ज़ोहरान खान अंदर कमरे में आकर बैठा, जबकि जिमल दूसरे कमरे में थी। वालेकुम अस्सलाम। लफ्ज़ फूफा पर वो हैरानगी से उसे देखने लगे। बीबी जान ने सब बता दिया है। और फूफी साईं की वफ़ात कैसे हुई? वो उनकी हैरान आंखों को देखते हुए अफसुर्दगी से बोला। कत्ल हुआ था। वो आहिस्ता आवाज़ में बोले ताकि दूसरे कमरे में मौजूद जिमल और सुफियान न सुने। कत्ल? वो शौक की कैफियत में बोला। बज़ाहिर तो वो एक कार एक्सीडेंट था, लेकिन उसमें मौजूद ड्राइवर मोहतशिम खान का बंदा था, जिसकी नीयत परिविश को मारना ही थी, और वो कामयाब हुआ। वो तकलीफ़ से बोले। मैं कैसे माफ़ी मांगूँ आपसे? वो नम आंखों से देखते बोला।
تمہیں معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تمہارا تو مجھے شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ جہاں میری بیٹی ونی بن کے گئی تم نے اسے بچا لیا۔ وہ محبت سے دیکھتے ہوئے اسے بولے، زمل کا خیال رکھنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا فرض ہے میرا۔ آپ شکریہ ادا نہ کریں، اور جب آپ قاتل کو جانتے ہیں تو مقدمہ کیوں نہیں چلایا؟ وہ آخر میں حیرانگی سے پوچھنے لگا۔ بیٹا، میں اگر ان کے خلاف پولیس کے پاس جاتا بھی تو کوئی بھی میری بات نہ سنتا۔ یہاں پیسہ اور طاقتور کی چلتی ہے، غریب کی کون سنتا ہے؟ اور پھر مجھے پتا تھا محتشم خان جیسے لوگ یہیں پہ بس نہیں کریں گے، بلکہ اپنی انا پہ آئی بات کے آگے میری بیٹی کو بھی نقصان پہنچائیں گے۔ پریوش کی وفات کے بعد شہر چھوڑ کر ہم دوبارہ گاؤں آ گئے، اور اب حال یہ ہے۔ وہ تھکے تھکے لہجے میں بولے، میں آپ کی مدد کروں پھپھو کے قتل کے مقدمے میں؟ وہ سوالیہ نظروں سے پوچھنے لگا۔ اس وقت وہ یہ بھول گیا تھا کہ وہ اس کے والد ہیں، بس جانتا تھا تو یہ کہ وہ ایک قاتل ہیں۔ نہیں بیٹا، اگر کیس دائر بھی ہو گیا تو وہ جلد ہی چھوٹ کر آ جائیں گے اور پھر سے ہمارے لیے مسائل کھڑے ہوں گے۔ میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا، بس تم میری بیٹی کا خیال رکھنا۔ محتشم خان اس پریوش کے حویلی سے جانے کے بعد پاگلوں کی طرح انہیں ڈھونڈ رہے تھے، لیکن وہ نہیں ملی۔ لیکن وہ پھر بھی ہمت نہ ہارے اور اپنے بندے کو کام پر لگا دیا۔ جب بھی ملے انہیں کار ایکسیڈنٹ سے مروانا ہے، لیکن پریوش کی زندگی تھی، جبھی اتنے سال وہ محتشم اور اس کے بندوں کی نظروں سے محفوظ رہی۔ لیکن ایک دن وہ ان لوگوں سے نہ بچ سکی۔ جی جیسا آپ ٹھیک سمجھے، زمل کو بلا دیں۔ وہ زمل کو لیے کار میں بیٹھا اور اپنے گاؤں کی طرف گاڑی ڈال دی۔ ابھی ان کا سفر جاری تھا کہ 3 نقاب پوشوں نے ان کا راستہ روکا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ لوگ کون ہیں۔ زہران ڈیش بورڈ سے گن نکالنے لگا۔ زہران، یہ زمل خوف سے بولی، کچھ نہیں ہوگا، آپ پرسکون ہو کر بیٹھیے، بس باہر مت آئیے گا، نکل باہر جلدی۔ ان میں سے ایک نقاب پوش شیشے پر گن رکھتے بولا۔ زہران اتر کر اپنی سائڈ کا دروازہ کھول کر تیزی سے بند کر کے باہر نکل چکا تھا۔ کیوں روکا ہے؟ زہران خان کرخ لہجے میں پوچھنے لگا۔ اوئے، زیادہ ہیرو نہ بن، ہٹ ادھر سے، اور لڑکی کو نیچے اتار ورنہ ساری گولیاں تیرے سینے پہ اتار دوں گا۔ وہی نقاب پوش گھرایا تھا۔ تمیز سے بولو، اور میری بیوی کی طرف دیکھا بھی نا تو یہ آنکھیں نکال دوں گا باہر تیری۔ یہاں سے غائب ہو جاؤ فوراً، اس سے پہلے کہ میں کچھ اور کروں۔ زہران اس سے بھی تیز آواز میں گھرایا۔ ابے چپ، اور تم دونوں جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھول کر لڑکی کو نکالو۔ وہ دونوں آگے بڑھے تو زہران خان نے اس حکم چلانے والے کی ٹانگوں پر بہت مہارت سے 2 گولیاں ماری اور وہ لڑکھڑا کر نیچے گرا۔ گولی کی آواز پر وہ دونوں پیچھے مڑ کر زہران پر گن تانے کھڑے ہو گئے۔ نیچے کرو، یہ نہ ہو کہ جس نے بھیجا ہے وہی مجھے مارنے پر تم دونوں کو اس دنیا سے ختم کر دے۔ وہ غصے سے دھاڑا۔ کان کھول کر سنو، جا کر اپنے سردار محتشم خان کو بھی بتا دینا، میں بھی زہران خان ہوں اور اپنی عزت کی حفاظت کرنا خوب جانتا ہوں، اور جو نقصان پہنچانے کا سوچ کر بیٹھا ہے نا، اسے بھی اچھی طرح سبق سکھانا جانتا ہوں، اور آئندہ میرے راستے میں آئے تو جو گولی ٹانگوں پہ ماری ہے نا، تمہارے سینے میں اتار دوں گا وہی۔ وہ نیچے بیٹھتا اس کا کالر پکڑ کر سخت لہجے میں بولا اور ایک جھٹکے سے اسے چھوڑ کر اٹھا۔ دفع ہو جاؤ تینوں، اس سے پہلے کہ میں کچھ اور کر دوں۔ اس کے بولنے پر وہ دونوں تیزی سے اپنے ساتھی کو اٹھا کر گاڑی میں ڈالتے وہاں سے بھاگ گئے۔ زہران دوبارہ گاڑی میں بیٹھا اور کار سٹارٹ کی۔ کچھ نہیں ہوا، ریلیکس۔ وہ خوفزدہ سی زمل کا ہاتھ تھپ تھپاتے ہوئے بولا۔ اب آپ کمرے میں ہی رہیں گی، مشل کو بھی بھیج رہا ہوں آپ کے پاس، اور اتنا تو یقین ہے کہ حویلی میں وہ آپ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے۔ میں کل آؤں گا، آج گھر کو ایک دفعہ فائنل چیک کر لوں، اور آفس کی امپورٹنٹ میٹنگ ہے، وہ اٹینڈ کرنی ہے۔ آپ پیکنگ کر لیجئے گا، کل ہی ہم مشل کو لے کر یہاں سے چلے جائیں گے۔ وہ نرمی سے اسے سمجھاتا آخر میں اس کے ماتھے پر عقیدت بھرا لمس چھوڑ کر پیچھے ہٹا۔ زمل پورے استحقاق سے اس لمس کو محسوس کرتے نم آنکھوں سے سر ہلا گئی۔ زہران یہاں سے مشل کے کمرے میں آیا۔ مشل، میری گڑیا۔ وہ اس کے کمرے میں آتا اسے پیار سے پکارنے لگا۔ جی بھائی۔ وہ جو نوٹس بنا رہی تھی اس کے آنے پر اٹھ کھڑی ہوئی۔ گڑیا، تم زمل کے پاس رہنا، کوئی مسئلہ ہو تو مجھے فوراً کال کرنا، اور اپنی پیکنگ کر لینا، میں کل صبح آپ دونوں کو یہاں سے لے جاؤں گا۔ لیکن بھائی، بابا سائیں، اگر تم یہاں رہو گی تو بابا سائیں تمہیں فہد کو سونپ دیں گے، اور میں اپنی گڑیا کو ایسے شخص کے ہاتھوں میں نہیں دینا چاہتا۔ وہ محبت سے اسے سمجھانے لگا۔ میں چلوں گی آپ کے ساتھ۔ بھیگی آنکھوں کے ساتھ اس نے سر ہلایا۔ تمہارا بھائی اپنی گڑیا کو بھی کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ وہ اس کے سر پر بوسہ دیتا چلا گیا اور ساتھ تاکید بھی کی کہ وہ کل خود آ کر سب کو یہ سب بات بتائے گا۔
सरदार ज़ोहरान खान ने चांडियो बख्श को टांगों में गोली मार दी और हम उस लड़की को भी नहीं पकड़ सके। वो कॉल मिलाते डरते डरते बताने लगा, बेवकूफ़ों, किसने कहा था उसकी मौजूदगी में पकड़ने की? जब वो अकेले दिखे तभी बोला था ना पकड़ने का। वो गुस्से से धाड़े, वो साहब, हम दोनों गांव के बीच में रुके थे ताकि ऐसा लगे कि हम ऐसे ही अगवाकार हैं, लेकिन वो समझ गए कि आपने भेजा है। वो कपकपाते लहजे में बताने लगा। क्या कहा? उसे कैसे पता चला? रहीम खान ने ज़ोहरान खान की बात मोहतशिम खान को बता दी। ये लड़का। मोहतशिम खान फ़ोन बंद करते लब भींच गए।